Imran Amin Siddiqui, ED, Indian Bank, will now honor. Thiru Selvam, Honorable Speaker Assembly of UTP.
புதுவை யூனியன் பிரதேசம் திரு ராஜீவ் வர்மா அவர்களை வரவேற்புரை ஆற்றும்படி பணிவன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். தலைமை செயலாளர் அவர்களை பணிவன்போடு அழைக்கிறேன். Honorable Union Finance and Corporate Affairs Minister, Honorable Lieutenant Governor of Puducherry, Honorable Chief Minister of Puducherry, Honorable Speaker of the Legislative Assembly of Puducherry, Honorable Members of Council of Ministers of Puducherry, Honorable Deputy Speaker, Honorable Member of Parliament, Honorable Member of Legislative Assembly, Secretary, Department of Financial Services, MD and CEO Indian Bank, CMD SIDBI, all the officers of Government of India and Government of Puducherry, all executives of banks present here, friends from media, ladies and gentlemen, warm greetings to one and all. Vanakkam. It's a moment of great privilege and pleasure that one of the biggest credit outreach program of the territory, which is going to be one of the milestones in the annals of development history of the territory, is being conducted today in the august presence of the Honorable Union Finance and Corporate Minister. In this momentous occasion, I feel honored to welcome on behalf of Government of Puducherry and on behalf of the people of Puducherry, the Honorable Union Finance and Corporate Affairs Minister, Srimati Nirmala Sitharaman Madam. As we all know, Madam is a woman of many firsts, including being the first full-time female Defence Minister of India and the first full-time female Finance Minister. She commands great respect, not by virtue of the position she holds, but by being a person who exhibits sparkling intelligence, skillful statesmanship, and who strides through difficult situations with her indomitable courage and phenomenal leadership qualities. A very warm welcome to you, ma'am. I am also privileged to welcome our Honorable Lieutenant Governor of Puducherry, Dr. Tamilisai Soundararajan, Madam, the leading light of our UT. Madam, your valuable guidance and inspiring leadership has steered the development of the territory, and with your endearing demeanor, you have won the hearts of people too. A very hearty welcome to you, ma'am. With immense pleasure, I heartily welcome the Honorable Chief Minister of Puducherry, Shri N. Rangaswamiji, whose exemplary contribution in the form of implementation of path-breaking initiatives and schemes in the sector of education has transformed the territory into an education hub, and who has always been motivating and guiding us for the welfare of the people. A very warm welcome to you, sir. I also heartily welcome Honorable Speaker of the Legislative Assembly, Honorable Home Minister, Honorable Minister of PWD, Honorable Minister of Transport, Honorable Minister of Agriculture, Honorable Minister of Civil Supplies and Consumer Affairs, Honorable Member of Parliament, Honorable MLA Kalapit constituency. Thank you for your gracious presence. I tender a warm welcome to Secretary Financial Services, Ministry of Finance, MD and CEO of Indian Bank, Chairman SIDBI, and all the distinguished officers and officials from the Government of India and Government of Puducherry, executives from various banks, friends from media, and paramountly, all the dear beneficiaries present here today. A hearty welcome to you all. The UT of Puducherry, though with 4 geographically distinct enclaves, is a harmonious abode for various religious, cultural, and linguistic group of people. With its serene beaches, unique architecture, spiritual appeal, and hospitable populace, Puducherry has been a preferred tourism destination. The Honorable Prime Minister's vision to make Puducherry as best Puducherry, that is, making Puducherry as a business hub, education hub, spiritual hub, and tourism hub, has been the guiding spirit in driving the development engine of the territory. Under the visionary leadership of Honorable Lieutenant Governor and Honorable Chief Minister, we have chalked out a sustainable and inclusive development strategy in the form of Vision 2047 document. The UT aspires to boost its GDP by 10 times to a whopping $50 billion economy by 2047.
The flagship programs of Government of India are monitored regularly, and as a result, the UT has achieved the targets and reached saturation level in many of the schemes. UT of Puducherry ranks first among all states and UTs in Atal Pension Yojana and PM Mudra Yojana and has received a number of awards and recognitions for its effective implementation of many centrally sponsored schemes. I express my sincere gratitude to Honorable Union Finance Minister, Government of India for enhancing the normal central assistance significantly by 66.6% and to the tune of rupees 1,250 crore for both RE 22-23 and BE 23-24, and also providing additional rupees 150 crore towards payment of arrears of allowances of 7th CPC to the government employees and pensioners. At the instance of Honorable Union Finance Minister, the Mega Credit Outreach Campaign was started in the month of February, which has continued till the month of June. An ambitious target of rupees 2,500 crore was given and the same was allocated bank-wise. Intense monitoring of progress being made was done and the performance was reviewed. To give an idea of the success and the momentum of this program, all the banks combined together, as per the information I got till yesterday, had sanctioned the loan worth 2,522 crores. And this has been updated in single one day to 2,628 crore as on today. Similarly, as far as number of beneficiaries are concerned, against a target of 88,071 beneficiaries, I was given a figure of till yesterday 1,37,383 persons, and this has also increased to 1,41,834 as on today. So you can imagine the momentum that this program has generated, and we have to keep up this momentum. On behalf of Government of Puducherry and on behalf of the people of Puducherry, I wholeheartedly thank Honorable Union Finance Minister for her initiative and guidance for the conduct of this landmark campaign. I am confident that this massive will foster the territory on the part of Atmanirbhar Bharat as envisioned by our Honorable Prime Minister. I am happy to share that through our concerted efforts, the UT of Puducherry has achieved the highest social progress index score of 65.99 in the country. Bank help and support
also taking time bridging for. I also thank Honorable LG Madam and Honorable Chief Minister of Puducherry for being present on this occasion. I am also thankful to the Speaker, Puducherry Assembly, and ministers and various other dignitaries for their participation in this program. Also greet people who have joined us online from Karikal, Mahe and Nam. As all of us together destination for spiritual seekers and for tourists. Puducherry ranks highest in Social Progress Index territories. This UT is one of the leading factors in the economic development of the country. With the population of more than 13 lakh and the literacy rate of 86%, Puducherry is a center of medical and health education, having a total of 22 medicine and health science colleges, including the famous JIPMER. Being a destination for medical tourism, it gives banks a big opportunity to become part of economic growth of the UT by providing adequate credit support to the sector. Also, the tourism sector is very useful for extending the credit support for the bank. Are tremendous. Hotels, resorts, spas, all are lucrative sector for the banks. Sectors like ecotourism, footwear and marine products are some of the areas which also need credit support from our financial institutions. As the Secretary, Department of Financial Services, I have always tried to align the priorities of the government with the commercial interest of the banks. And I assure you that the banks and other financial institutions will always be on the forefront and will actively participate in economic development of this union territory. I am happy to mention that Puducherry ranks very high on the parameters with regard to availability of banking infrastructure, particularly the bank branches. There are 22 branches per lakh population available in this UT as compared to the country average of 14. Even though I request all the banks to confirm reach of banking services to every household in the UT. The areas where banking services are inadequate, banking services must be provided through BC network in those areas. The CD ratio of this UT is 75, which is almost at par with national average. However, there is a lot of scope to increase this CD ratio. Honorable FM has desired that Puducherry should be in the leading UTs in all the flagship programs of DFS. It is a matter of satisfaction for me that Puducherry is already the best UT in Atal Pension
Yojana and Mudra Yojana in terms of number of subscribers or accounts sanctioned per lakh of population. The ongoing 3 months long Jan Suraksha Saturation Program has given us the opportunity to cover all the eligible adults under the programs, 2 micro insurance schemes, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, to achieve 100% saturation. The efforts made by the banks during this campaign are commendable. The government is implementing many schemes like Mudra, Stand Up India, Kisan Credit Card, PM Swanidhi, etc., so that credit facilities can be easily available to the common man. I will especially mention the efforts of the banks for covering maximum number of eligible people under various schemes during the last 3 months. Agencies and departments of UT administration are urged to guide entrepreneurs in preparing projects under Mudra and stand-up schemes so that the loan disbursement can be faster and hassle-free. Our country has made tremendous progress in the area of digital payments. Today, UPI has become most convenient way of making payments. I request all of you to popularize digital payments in rural areas of UT. And I also request all the participants who are here to popularize RuPay card. I am hopeful that with the combined efforts of the state government and bankers under the guidance of Honorable Finance Minister and Chief Minister of Puducherry, this UT will become the best in all parameters. Thank you very much. Thank you for giving me this opportunity. Jai Hind. Thank you. உங்கள் வாழ்த்துக்கு நன்றி ஐயா. இந்த விழாவில் விவசாயம் மற்றும் கிராமப்புற மேம்பாட்டிற்கான தேசிய வங்கி NABARD CGM in charge Puducherry. I request you to please join us on stage. NABARD-இன் மூலமாக ரூபாய் 49.58 கோடி RIDF வழியாக குடிநீர் மேலாண்மை வளர்ச்சிக்காக வீராம்பட்டினம், அரியன்குப்பம் மற்றும் திருமலைராயன்பட்டினம் ஆகிய பகுதிகளுக்கு அனுமதி கடிதம் இப்பொழுது வழங்கப்படும். அரசின் ஒரு மாவட்டம் ஒரு திட்டம் கீழ் NABARD பேங்க் புதுவை பாரதியார் கிராம பேங்குடன் இணைந்து பாரத பிரதமரின் PMFME திட்டத்தின் கீழ் ரூபாய் 15 லட்சம் கடன் உதவி வழங்கப்படுகிறது. Our Honorable Union Finance Minister is handing over the sanction letter to the beneficiary, Tirumadi Jananika. Congratulations. ஜனனிகா மீன் ஊறுகாய் தயாரிப்பவர். பெண்கள் முன்னேறினால் நாடு முன்னேறும். ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுத்து அவங்கள ஆதரிக்கலாம். வாங்க ஜனனிகா.
நபார்ட் பேங்க்லேருந்து 15 lakhs. உங்க பேர் சொல்லுங்க. என் பேர் ஜனனிகா. ஜனனிகா. நபார்ட் பேங்க்லேருந்து பிக்கல் ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு பிக்கல் போடுறதுக்கு அமௌண்ட் பயிற்சி கொடுக்கறதுக்கு 15 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்க வாங்க இங்க எல்லாரும் பார்க்கலாம். சரிங்களா? வாழ்த்துக்கள் ஜனனிகா. SIDBI has been a pillar of support towards the development of Union Territory of Puducherry, MSME and to empower women entrepreneurs. புதுவை சிறு குறு தொழில் வளர்ச்சிக்காகவும் பெண் தொழில் முனைவோர்களுக்கு ஊக்கப்படுத்தவும் SIDBI வங்கியின் மூலமாக கடன் மற்றும் மானிய திட்டங்களின் உதவி வழங்கப்படும். மத்திய அரசின் ஒரு மாவட்டம் ஒரு திட்டத்தின் கீழ் ரூபாய் 8.58 லட்சம் காரைக்கால் விமன் எஜுகேஷனல் சோஷியல் ட்ரஸ்ட் வெஸ்ட் 100 பெண்களுக்கு மேம்படுத்தப்பட்ட மீன் உணவு பொருட்கள் தயாரிக்க மானியம் வழங்கப்படுகிறது. Our Honorable Union Finance Minister is handing over the grant to the West Trust. இதுக்கு அடுத்த கட்டமாக சிறு குறு தொழில் கடன்கள் இப்பொழுது வழங்கப்படும். வாழ்த்துக்கள். பெட் பாட்டில்ஸ் மற்றும் தேங்காய் எண்ணெய் பேக்கேஜிங் செய்யும் மூகாம்பிகை பிளாஸ் நிறுவனத்திற்கு 2 கோடி MSME கடன் வழங்கப்படும். And I request our Honorable Union Finance Minister to hand over the sanction loan to Mugambigai Plast. வாழ்த்துக்கள். அடுத்ததாக தொழில்திறன் ஆய்வகம் மருத்துவக் கல்லூரியில் அமைக்க ரூபாய் 10.2 கோடி புதுச்சேரி அரசுக்கு வழங்கப்படுகிறது. And I request our Honorable Union Finance Minister of India to hand over the grant to our Honorable Chief Minister. இன்னும் பல வசதிகள் மருத்துவ வசதிகள் நம்ம பார்க்கலாம் புதுச்சேரியில். நன்றி. ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுத்துடலாம். ஏன்னா நாட்டின் வருங்காலத்தை இன்னைக்கு நம்ம மேடையில் பார்த்தோம். அடுத்ததாக I now request Thiru N. Rangasamy, Honorable Chief Minister, Union Territory of Puducherry, to deliver the special address. பெரிய கைத்தட்டலுடன் அவரை வரவேற்போம். அனைவருக்கும் வணக்கம். எனது அன்பிற்கும் மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு மத்திய நிதியமைச்சர் அவர்களே, எனது அன்பிற்குரிய மாண்புமிகு புதுச்சேரி மாநில துணை நிலை ஆளுநர் அவர்களே, அன்பிற்குரிய மாண்புமிகு சட்டப்பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, மற்றும் அன்பிற்குரிய எனது மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்களே, மரியாதைக்குரிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்களே, அன்பிற்குரிய தலைமைச் செயலர் அவர்களே மற்றும் துறை சார்ந்த செயலர்களே, எனது அன்புக்குரிய அனைத்து வங்கிகளையும் சார்ந்த மேலாண் இயக்குனர் மற்றும் அதிகாரிகளே, எனது அன்பிற்கும் பாசத்திற்குரிய பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, சகோதர சகோதரிகளே, எனது இனிய நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மாபெரும் கடன் வழங்குகின்ற விழா அனைத்து வங்கிகள் சார்பாக நம்முடைய புதுச்சேரி மாநில மக்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு கடன்களை வழங்கிய நம்முடைய அன்பிற்குரிய மாண்புமிகு மத்திய நிதியமைச்சர் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன்.
அவர் நம்முடைய புதுச்சேரிக்கு வருகை தந்து புதுச்சேரியில் நம்முடைய மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமர் அவர்களுடைய முதன்மை திட்டங்களை எவ்வாறு புதுச்சேரி அரசு செயல்படுத்தி இருக்கின்றது என்பதனை ஆய்வு செய்து ஆலோசனைகளை வழங்கியிருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மேலும் நம்முடைய புதுச்சேரி மாநில வளர்ச்சிக்காக கூடுதலான நிதியை ஒதுக்கி கொடுத்து புதுச்சேரி மாநில மக்களுடைய வளர்ச்சியிலும் புதுச்சேரியுடைய வளர்ச்சியிலும் அதிக அக்கறை எடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதற்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மாபெரும் கடன் வழங்குகின்ற விழா நம்முடைய மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு பாரத பிரதமருடைய முக்கியமான நோக்கம் ஏழை எளிய மக்கள் பொருளாதார வளர்ச்சியில் மேன்மை கொள்ள வேண்டும், பொருளாதார நிலையில் அவர்கள் உயர்வடைய வேண்டும் என்பது அவருடைய மிக முக்கிய நோக்கமாகும். அதனுடைய அடிப்படையில் பல திட்டங்களை அவர்கள் செயல்படுத்தி வந்திருக்கின்றார்கள். எத்தனையோ திட்டங்கள், சில நேரத்தில் அந்த பெயரை கூட நம்மால் தெரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு நிலை. ஏன்னா அத்தனை திட்டங்கள், அடுக்கடுக்கான அத்தனை திட்டங்களையும் அவர்கள் செம்மையாக செயல்படுத்தி வருகின்றார்களா எல்லா அரசுகளும் என்பதை உற்று நோக்குகின்ற நிலையில் நம்முடைய மரியாதைக்குரிய மத்திய அமைச்சர் பெருமக்களை எல்லாம் பல இடங்களுக்கு, பல மாநிலங்களுக்கு சென்று அதனை ஆராய்ந்து ஆய்வு செய்து மேலும் அந்த பணிகளை விரைவாக செயல்படுத்தி மக்களுக்கு அந்த பயன் சென்றடைய வேண்டும் என்பதில் மிகுந்த அக்கறை கொண்டு இருக்கின்றார்கள். உண்மையில் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையோடு நம்முடைய இந்திய திருநாடு ஒரு பெரிய வளர்ச்சி அடைய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு பல திட்டங்களை கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள். அதில் முக்கியமாக மக்கள் பொருளாதார நிலை உயரடைய வேண்டும், குறிப்பாக ஏழை எளிய மக்கள் உயரடைய வேண்டும் என்பதிலே அவர்கள் அதிக கவனம் செலுத்தி வருகின்றார்கள். அதற்காக எத்தனையோ திட்டங்களை அவர்கள் கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள். அதில் ஒன்று, அவர்கள் கடன் பெற்று புதிய தொழில்களை எல்லாம் தொடங்க வேண்டும். குறிப்பாக ஏழை எளிய மக்கள் கடன் பெற்று எளிதாக தொழில் தொடங்க வேண்டும் என்பது அவருடைய மிக முக்கிய நோக்கமாகும். குறிப்பாக சாலை ஓரங்களில் கடை வைத்து வியாபாரம் செய்கின்ற சிறு சிறு ஏழை எளிய மக்கள் வியாபாரிகள் அவர்கள் அந்த கடனை பெற்று எளிதாக பெற்று அந்த தொழிலை விரிவடை செய்ய வேண்டும் என்பது அவருடைய மிக முக்கிய நோக்கமாகும். சாதாரண பார்க்கலாம், ரோட்டில் சாலையில் சின்ன கடை வச்சுருப்பாங்க. காலையில் வட்டிக்கு வாங்குவாங்க ஒரு 10,000 ரூபா, மாலையில் அதுக்கு 2 மடங்கு வட்டி கட்டி அதிக தொகையை திருப்பி செலுத்துவாங்க. அப்போ அவங்க லாபம் கிடைப்பது என்பது மிக குறைவான, அந்த உழைப்பில் அவர் கிடைக்கிற லாபம் என்பது மிக குறைவாக இருப்பதை பார்க்கலாம். அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக குறிப்பாக சாலை ஓரத்தில் கடை வைத்து நடத்தி வருகின்ற மக்களுக்கு வங்கியின் மூலமாக எளிதாக எந்தவித அந்த ஒரு கடன் பெறுவதற்குரிய நிலையில் எவ்வாறெல்லாம் வங்கிகளுக்கு சென்று சில கோப்புகளை அவருடைய அந்த பத்திரங்கள் எல்லாம் கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நிலை, அல்லது ஜாமீன் போட வேண்டும் என்ற ஒரு நிலை, அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையெல்லாம் இல்லாமல் எளிதாக அவர்கள் பெறுகின்ற அளவிற்கு ஒரு வாய்ப்பினை உருவாக்கி கொடுத்திருக்கின்றார்கள். அதேபோன்று தொழில் தொடங்க வருகின்ற முனைவோர்களுக்கு, படித்த இளைஞர்களுக்கு புதிய தொழிலை தொடங்குவதற்கு கடன் எளிதாக கிடைக்க வேண்டும் என்பதிலும் அவர்கள் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டு இருக்கின்றார்கள். அப்படி அவர்கள் கடன் பெறுவதற்கான வசதி வாய்ப்பினை வங்கிகள் உருவாக்கி கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக வங்கிகள் மூலமாக கடன் பெறுகின்ற நிலையை எளிதாக்கி இருக்கின்றார்கள். உண்மையும் கூட நீங்கள் நிறைய பார்க்கலாம். ஒரு தொழில் தொடங்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த வங்கியின் மூலமாக கடன் பெறுவதற்கு எவ்வளவு சிரமத்தினை சிலர் பெற்றிருப்பார்கள் என்பதை அந்த அனுபவத்தின் மூலமாக பலருக்கு தெரியும். கடன் பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் வங்கிகளுக்கு அடிக்கடி செல்லணும். ஒரு நாளைக்கு அதாவது பத்திரம் வேணும்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு பத்திரம் கேட்பாங்க, வேற ஒரு நாளைக்கு வேற ஒரு சான்றிதழ் கேட்பாங்க. இது மாதிரிலாம் இல்லாமல் எளிதாக அவர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்ற வழியினை அவர்கள் உருவாக்கி கொடுத்திருக்கின்றார்கள். மேலும் நம்முடைய மக்கள் அப்படிப்பட்ட கடனை பெறும்பொழுது வங்கிகளுக்கு திருப்பி செலுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணமும் மக்களுக்கு இருக்க வேண்டும். அப்படி இருந்தால் எளிதாக மேலும் மேலும் பல தரப்பட்ட மக்கள் எளிதாக கடன் பெறுவது என்பது உண்மையிலே எளிதாக இருக்கும்.
அப்படிப்பட்ட நிலையிலும் நீங்கள் கடன் பெறுவோர்கள் சிந்திக்க வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் நான் உங்களை தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். சில சமயத்தில் பார்க்கலாம், படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கு கடன் வங்கிகள் கொடுக்கின்றன. ஆனால் படித்து முடித்த பிறகு அந்த கடனை திருப்பி செலுத்த முடியாத ஒரு நிலை. ஏன்னு சொன்னால் சிலருக்கு வேலை கிடைக்கும், எளிதாக உடனே வேலை கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த கடனை உடனடியாக திருப்பி செலுத்த முடியாத ஒரு நிலை இருக்கும் படித்த இளைஞர்களுக்கு. அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த கடனை நெருக்கடி கொடுத்து பெற வேண்டும், வசூல் செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் வங்கிகளுக்கு இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்று நான் தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். வங்கிகளிலும் கடன் பெற்றால் செலுத்த வேண்டும் என்ற உண்மை இருந்தாலும், வேலை இல்லாத நிலையில் அந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் கடனை திருப்பி செலுத்த முடியாமல் சிரமத்திற்கு உள்ளாவதை நாம் பார்க்கிறோம். அப்படி பார்க்கும் பொழுது அவருக்கெல்லாம் வங்கிகள் சில சலுகைகளை கொடுத்து, அவர்களுக்கு பல தவணைகளை கொடுத்து அந்த கடனை திரும்ப பெறுவதற்கு, அசலை திரும்ப பெறுவதற்கு முயற்சிக்கலாமே தவிர பல நெருக்கடிகள் மூலமாக அவர்களுக்கு சிக்கல்கள் ஏற்படுத்துவது என்பது சற்று கவனித்துக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு நிலையில் நாம் இருக்கின்றோம் என்பதை இங்கே நான் தெளிவாக கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். கடன் பெறுவது பல நிலையில் மக்களுக்கு பெரிதும் உதவியாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. அந்த கடனை எளிதாக வங்கிகள் கொடுக்க வேண்டும். அப்படி எளிதாக கடன் கிடைத்தால் மேலும் மேலும் பலர் தொழில் தொடங்க முன் வருவார்கள் என்பதை இந்த நேரத்தில் கூறிக்கொண்டு, இந்த வங்கியினுடைய நம்முடைய வங்கியை சார்ந்த அதிகாரிகள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இங்கே சுமார் 2600 கோடிக்கு மேல் கடன் கொடுத்திருக்கின்றார்கள். இந்த ஒரு மாபெரும் கடன் கொடுக்கின்ற விழாவிலே அவர்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மீண்டும் நம்முடைய மாண்பு மத்திய நிதியமைச்சர் அவர்களுக்கு இங்கே வந்து இந்த மாபெரும் கடன் வழங்குகின்ற விழாவிலே கலந்து கொண்டு கடனை வழங்கியதற்கு மீண்டும் என்னுடைய நன்றியை கூறி அனைவருக்கும் வாழ்த்து கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு நன்றி. And now request Honorable Dr. Thamizhai Soundararajan, LG Union Secretary of Puducherry, to deliver the keynote address. பெரிய கைத்தட்டலுடன் அவரை வரவேற்போம். இங்கு கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் முதற்கண் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். புதுவை அரசு சரித்திரத்தில் இந்த நாள் பொன்னெழுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு நாளாக இருக்கிறது. ஏனென்றால் மரியாதைக்குரிய நமது பாரத கைத்தட்டலுடன் அவரை வரவேற்போம். இங்கு கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் முதற்கண் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். புதுவை அரசு சரித்திரத்தில் இந்த நாள் பொன்னெழுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு நாளாக இருக்கிறது. ஏனென்றால் மரியாதைக்குரிய நமது பாரத தேசத்தின் நிதி அமைச்சர் அவர்கள் ஒரே நேரத்தில் 2000 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் பொருள் உதவி செய்யும் ஒரு மாபெரும் நிகழ்ச்சி இங்கே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக பெருமை சேர்ப்பது என்ன என்றால், மரியாதைக்குரிய நமது பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களின் வழிகாட்டுதலால் தமிழ் பெண் ஒருவர் நமக்கு நிதி அமைச்சராக நமக்காக பணியாற்றி அதன் மூலம் நமக்கெல்லாம் பெருமை சேர்த்து கொண்டு இருக்கிறார் என்பது மட்டுமல்ல, உலகிலேயே கரோனா என்ற பெருந்தொற்றிற்கு பின்பு ஒரு நாடு, வளர்ந்த நாடுகள் கூட தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கின்ற காலகட்டத்தில் ஒரு நாடு வேகமாக வளர்ச்சி பெறுகிறது என்றால் அதற்கு நம் பாரத பிரதமர் அவர்களின் வழிகாட்டுதலோடு நமது நிதி அமைச்சர் மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் முன்னெடுத்த பல நிகழ்வுகள் காரணம் என்பதை நாம் இங்கே பெருமையுடன் பதிவு செய்தே ஆக வேண்டும். குறிப்பாக புதுவைக்கு இங்கே மரியாதைக்குரிய முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் இங்கே இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கும் மரியாதைக்குரிய நமது நிதி அமைச்சர் மாண்புமிகு நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களுக்கும் மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கெடுத்துக் கொண்டிருக்கின்ற சபாநாயகர், அமைச்சர் பெருமக்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், அதிகாரிகள், எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக மிக நல்ல உதவிகளை பெற்றுக் கொண்டிருக்கும் புதுவை மக்கள், சகோதர சகோதரிகள், பத்திரிகை சகோதரர்கள் அத்தனை பேருக்கும் எனது வணக்கம். இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த புதுவை அரசு மட்டுமல்ல, மத்திய அரசோடு இணைந்து இந்த அரசு திருக்குறள் வழியில் நடைபோட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. ஏனென்றால் திருவள்ளுவர் சொல்கிறார்,
நம்மில் பெரியார் தமரா ஒழுகுதல் வன்மையுள் எல்லாம் தலை. அதாவது ஒரு பெரிய சுற்றமாக நம்மை சார்ந்தவர்களை நாம் சேர்த்து கொண்டால் அந்த அரசனுக்கு யானை பலம் குதிரை பலம் வரும் என்று மரியாதைக்குரிய நமது திருவள்ளுவர் சொல்கிறார். ஆக புதுவை அரசு நம்மை விட பெரிய மத்திய அரசோடு இணைந்து இன்று பல நிதி உதவியை பெற்று யானை பலம் குதிரை பலம் மட்டுமல்ல அசுர பலம் பெற்றிருக்கிறது என்பதைத்தான் இத்தகைய நிகழ்ச்சிகள் நமக்கு வழிகாட்டுகிறது என்பதை நான் இங்கே எடுத்து சொல்லி ஆக வேண்டும். இன்று மரியாதைக்குரிய நமது நிதி அமைச்சர் மாண்புமிகு நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களுக்கு நாம் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வோம். ஏனென்றால் 13 ஆண்டுகளுக்கு பின்பு புதுவையில் முதல் முறையாக முழு நேர பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்றால் அதற்கு மத்திய அரசின் உதவியும் மத்திய அரசின் வழிகாட்டுதலும் தான் காரணம். இன்று பெண்கள் பல பேர் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். மரியாதைக்குரிய நிதி அமைச்சர்களின் உதவியினால் 23 லட்சம் கோடிக்கு மேல் முத்ரா வங்கி கணக்கில் முத்ரா வங்கி கடன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதில் 69% பெண்கள். ஆக பெண்கள் கந்து வெட்டி போன்ற பிரச்சனைகளால் மாட்டிக்கொள்ளாமல் அவர்கள் வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் கொண்டு வந்தது இந்த முத்ரா வங்கி கடன் திட்டம் போன்றவை. அது மட்டுமல்ல, பல திட்டங்கள், செல்வ மகள் சேமிப்பு திட்டம் போன்ற திட்டங்கள் பெண் குழந்தைகளுக்கும் பாதுகாப்பாக இருக்கிறது. குறிப்பாக புதுவைக்கு என்று சொல்லும் பொழுது இந்த முறை நமக்கு ஏற்கனவே தலைமைச் செயலர் அவர்கள் சொன்னதை போல நிதி அதிகரித்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. பல வகையில் பல திட்டங்கள் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமர் சொல்வதை போல மத்திய அரசும் மாநில அரசும் இணைந்தால் டபுள் இன்ஜின் எப்படி வேகமாக போகுமோ அந்த அளவிற்கு ஒரு அரசாங்கத்தை எடுத்து செல்ல முடியும் என்பது மட்டுமல்ல, இப்பொழுது வந்தே பாரத் ரயில் புல்லட் ட்ரெயின்கள் வருகின்ற அளவிற்கு வேகமாக புதுவை வளர்ச்சி அடைந்து கொண்டிருக்கிறது என்றால் அதற்கு மத்திய அரசிடம் வரும் நமக்கு உதவிகள் காரணம் என்று சொல்லி நேரத்தின் அருமை கருதி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவருக்குமே எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து, அதே நேரத்தில் மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமர் அவர்கள் சொன்னார் இந்த புதுவை பெஸ்ட் புதுச்சேரியாக இருக்க வேண்டும் என்று. அதே நேரத்தில் மரியாதைக்குரிய நிதி அமைச்சர் போன்றவர்களின் உதவியினால் மரியாதைக்குரிய முதலமைச்சர் மற்றும் அமைச்சர் பெருமக்கள் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அவர்களின் கூட்டு முயற்சியினால் இது ஃபாஸ்ட் புதுச்சேரியாக, அதாவது வேகமாக வளரும் புதுச்சேரியாக மாறி வருகிறது. அதற்கு இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு முத்தாய்ப்பான நிகழ்ச்சி, உதாரணமான நிகழ்ச்சி என்று சொல்லி புதுவை வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதற்கு அடையாளமாக இந்த நிகழ்ச்சி அமைந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லி உங்களிடம் விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். புதுவை மேதகு துணை ஆளுநர் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றி. பெண்களுக்கு ஊக்கமும் வாய்ப்பும் அளிக்கப்படும் போது அவள் வெட்கத்தால் ஒதுங்குவது இல்லை. அந்த பணியிலே தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டு சிறப்பான பங்களிப்பை அளிக்கிறாள். அதுதான் பெண்களின் தனி சிறப்பு. இதை சொன்னவர் மாண்புமிகு மத்திய நிதி அமைச்சர் அவர்கள். பெண்களின் பொருளாதார சுதந்திரம், தொழில் முனைவோர் லட்சியங்களை ஆதரிக்கும் வகையில் திட்டங்கள், இது மட்டுமின்றி வங்கிகள் வழியாக மக்களின் வாழ்வாதாரம் உயர தேவையான சந்தர்ப்பங்களை உருவாக்கி, இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு பெரிய உதாரணம் சொல்லலாம், தீர்க்க முடியாத பல பிரச்சனைகளுக்கு முடிவு கண்டவர். A leader is one who knows the way, goes the way and shows the way. It is my proud privilege to request our Honorable Union Minister of Finance and Corporate Affairs to deliver the presidential address. அனைவருக்கும் வணக்கம். மதிப்புக்குரிய லெப்டினன்ட் கவர்னர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்களே, மதிப்புக்குரிய முதலமைச்சர் ரங்கசுவாமி அவர்களே, ஸ்பீக்கர் செல்வம் அவர்களே, உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் நமசிவாயம் அவர்களே, பப்ளிக் ஒர்க்ஸ் மினிஸ்டர் லக்ஷ்மி நாராயணன் அவர்களே,
விவசாயத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் அவர்களே, மினிஸ்டர் ஃபார் டிரான்ஸ்போர்ட் ஸ்ரீமதி சந்திரா பிரியங்கா அவர்களே, சிவில் சப்ளைஸ் அண்ட் கன்சியூமர் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் சாய் சரவணன் அவர்களே, ராஜ்யசபாவில் என்னுடன் எம்பியாக தொண்டாற்றும் ஸ்ரீ செல்வ கணபதி அவர்களே, கலாப்பேட் எம்எல்ஏ கல்யாண சுந்தரம் அவர்களே, அதிகாரிகள், மத்திய அரசு மாநில அரசு சம்பந்தித்த அதிகாரிகள் அனைவரும், மேடையில் இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள், என் முன்னே அமர்ந்திருக்கும் அதிகாரிகள், புதுச்சேரியை சேர்ந்த மக்கள் அனைவர்களுக்கும் அதே போல ஊடகங்களுக்கும் என் வணக்கங்கள். டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் ஒரு விஷயத்தை எடுத்து சொன்னார். இதற்கு முன்ன எப்பவும் இல்லாத அளவுக்கு இன்னைக்கு புதுச்சேரியில் ஒரு பெரிய விழா கொண்டாடப்படுகிறது. அந்த விழா என்ன என்றால், மாண்புமிகு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் நாடு முழுவதும் இருக்கக்கூடிய ஏழை எளிய மக்களுக்கு வங்கிகள் துவாரா கிடைக்க வேண்டிய லோன், அதாவது அவங்களுக்கு குறைந்தபட்ச வட்டியில் அவங்க தொழிலை நடத்துறதுக்கான முன்னுதவி கொடுக்கக்கூடிய முதலீடு, இதை வழங்கிறதுக்கு பப்ளிக் செக்டர் பேங்க் மூலமாக பலவித திட்டங்கள் இருக்கின்றன. இதை தவிர வீடு கட்டுவதற்கான உதவி, ஆவாஸ் யோஜனா, அது கிராமப்புறத்திலும் இருக்கட்டும் நகர்ப்புறத்திலும் இருக்கட்டும், இப்படியாக பல திட்டங்கள் மாண்புமிகு பிரதமர் மூலம் PM என்ற பேரு முதல்ல வச்சு PM ஆவாஸ் யோஜனா, PM முத்ரா அப்படின்னு நிறைய ஸ்கீம் கொண்டு வந்தார். இந்த ஸ்கீம் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும் செயல்படுது. அதன் மூலமாக ஏழை மக்களுக்கு அவங்க தொழிலை செய்வதற்கு, வீடு நல்லபடியா வீட்டில் அவங்க குழந்தை குட்டிகளோட இருக்கிறதுக்கு, அந்த வீட்டில் கரண்ட் வரத்துக்கு, சமைக்கிறதுக்கு உதவக்கூடிய எரிவாயு, அப்படியாக பல திட்டங்கள் எடுத்துன்னு வந்தார். ஆனா தொழில் ரீதியா வீடு வசதி ரீதியா கொடுக்கக்கூடிய பணங்கள் எல்லாருக்கும் சமயத்துல கிடைக்குதா இல்ல துண்டு துண்டா எப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிடைக்குதா அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம் எழுந்தது. அந்த சந்தேகம் எழுந்த உடனே அந்தந்த மாநிலத்துல போய் எவ்வளவு பேருக்கு கிடைச்சிருக்கு, எவ்வளவு பேருக்கு கிடைக்கிறதுக்கான அருகதை இருக்கிறது, அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கிடைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பத்தி ஒரு யோசனை, அந்த கலந்த ஆலோசனை பண்ணக்கூடிய யோசனையின் மூலமாக ஒரு திட்டத்துல 100 பேருக்கு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு, அந்த 100 பேருக்கு கிடைக்கிறதுக்கான அருகதை இருக்கு அப்படின்றது நிர்ணயம் ஆச்சுன்னா, அந்த 100 பேருக்கும் இந்த வருஷமே கிடைக்க வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் சாச்சுரேஷன் அப்படிங்கிறோம். ஸோ PM முத்ரா யோஜனா மூலமாக சின்ன சின்ன தொழில் செய்யறவங்களுக்கு எப்படி கொடுக்கணும், எப்ப கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத பத்தி, எவ்வளவு பேருக்கு கொடுக்கணும், அந்த அத்தனை பேருக்கும் கிடைச்சதான்னு பாருங்க. ஸோ அந்த சாச்சுரேஷன் எக்ஸசைஸ் புதுச்சேரிக்கு நான் முன்னின்று பிப்ரவரி மாதத்திலிருந்து அதை பத்தி புதுச்சேரி அரசாங்கத்துடன் பேசி, அவங்க மூலமாக, அதிகாரிகள் மூலமாக, வங்கிகள் மூலமாக மக்களை தொடர்பு கொண்டு அந்த சாச்சுரேஷனை இன்னைக்கு நம்ம ரீச் பண்றோம். இன்னும் 5-10 பேர் இருக்காங்க, 198க்கு வந்திருக்கோம், இன்னும் 2% நம்ம ரீச் பண்ணணும். அப்படியாக இன்னைக்கு 22 திட்டங்களை நம்ம சாச்சுரேஷன் லெவலுக்கு எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். 22 திட்டங்கள்ல புதுச்சேரியில இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு 198வது இன்னைக்கு ரீச் ஆயிடுச்சுன்னு நான் கொஞ்சம்
நம்பிக்கையோட சொல்றேன், அதிகாரிகள் எல்லாரும் கூட அதே விஷயத்தை பேசுவாங்க. அந்த வகையில இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட 1,41,834 பேருக்கு இன்னைக்கு சாங்ஷன் லெட்டர் கொடுக்கப்படுறது. இன்னைக்கு சாங்ஷன் லெட்டர் 1,41,000 பேர் சொச்சம் பேருக்கு இன்னைக்கு கொடுக்கிறோம்னா அதோட அர்த்தம் என்ன? 2,628 கோடி ரூபாய் இன்னைக்கு அவங்க கணக்குல போய் சேருது. ஒரு புதுச்சேரிக்கு மாத்திரம் மாண்புமிகு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் மூலமாக எடுத்துட்டு வந்த திட்டங்களில் புதுச்சேரியில் வாழும் மக்களுக்கு இன்னைக்கு 2,600 கோடிக்கு மேல ரூபாய் இன்னைக்கு அவங்க கணக்குல போய் சேர்றதுக்கான லெட்டர் இன்னைக்கு வழங்கப்படுறது. இந்த அளவுல ஒரே மாநிலத்துல மக்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய தொகை அவங்களுக்கு பெரிய ஒவ்வொரு பேங்க் சுத்தி எனக்கு இன்னும் கொடுக்கலைங்க, லெட்டர் வரலைங்க, லெட்டர் வந்துருச்சு பணம் வரலைங்கன்னு இந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்கக்கூடாது. மக்கள் அவங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய லோனை கிடைக்க வைக்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு பேங்க் அதிகாரிக்கு பின்னாடி சுத்திட்டு இருக்க கூடாது. இது எல்லாம் இந்த லாஸ்ட் 3 மாசத்துல பிரதமர் ஐயா விரும்பியது போல எல்லாருக்கும் இந்த வருஷத்துக்குள்ள போய் சேரணும் அப்படிங்கிற அந்த திட்டத்தை நிறைவேற்றுறதுக்கான முயற்சியில புதுவை அரசு மாண்புமிகு லெப்டினன்ட் கவர்னர் டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் மந்திரிகள் அனைவரும் ஒருமித்து இதற்கு பல முயற்சிகள் எடுத்து இன்னைக்கு இந்த லெவலுக்கு நம்ம வந்திருக்கோம். அதனால புதுச்சேரியின் மக்களுக்கு எல்லாரும் கலந்து பிரதமர் ஐயா திட்டத்தை எடுத்துட்டு போறதுக்கான இந்த முயற்சி செய்ததுக்கு நான் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இவங்க எல்லாரோட முயற்சியில இன்னைக்கு யாருக்கு அது கிடைக்கணுமோ அவங்களுக்கு கிடைக்க வச்சிருக்கோம். அந்த மக்கள் எனக்கு கிடைக்க வேண்டியது கிடைக்க மாட்டேங்குதேன்னு அலையாதைக்கு அவங்களுக்காக கிடைக்கிற ஒரு திட்டத்தை புதுச்சேரி அரசாங்கம் மந்திரிகள் அனைவரும் எம்எல்ஏக்கள் அனைவரும் சேர்ந்து உழைத்ததன் காரணமாக இன்னைக்கு உங்க முன்னாடி இந்த ஹெல்ப்புக்கு வந்திருக்கு, இந்த நிலைக்கு வந்திருக்கிறோம். விவரமா ஒவ்வொரு ஸ்கீமுக்கு எவ்வளவு கொடுத்துருக்கு, இப்போ வரைக்கும் எவ்வளவு இருந்துச்சு, இன்னைக்கு எவ்வளவு முன்னேறி இருக்கு நான் உங்க முன்னாடி பட்டியலை படிக்க விரும்பல. ஆனா ஊடகங்களுக்கு அந்த விஷயத்தை இன்னைக்கு அவங்களுக்கு தெரியப்படுத்துறோம். அவங்க அதை நாளைக்கு பேப்பர்ல போடுவாங்களோ உங்களோட சர்ச்சிப்பாங்களோ. ஆனா இந்த சந்தர்ப்பத்துல நான் ஒரு விஷயத்தை உங்க முன்னாடி எடுத்து சொல்ல விரும்புறேன். மாண்புமிகு பிரதமர் ஐயா நரேந்திர மோடி அவர்கள் எப்பொழுதும் ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் சேர வேண்டியது சமயத்துல சேர்ந்தாதான் மக்களுக்கு அதன் பலன் கிடைக்கும் எடுத்து சொல்லிட்டே இருப்பார். இன்னைக்கு இதை விட ஒன்றும் நான் விளக்கமா பேசாம அந்த ஒரு கொள்கையை எடுத்து உங்க முன்னாடி ஞாபகத்துக்கு வைக்கிறேன். எல்லா மாநிலமும் முன்னேற வேண்டும், எந்த ஒரு மாநிலமும் பின்தங்கி இருக்கக்கூடாது. பின்தங்கி ஒரு மாநிலம் இருந்தா கூட நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு அது நஷ்டத்தை தான் உருவாக்குமே தவிர அது முன்னேறுவதற்கான வழி இல்லை. அந்த பாதையில் அந்த பாதையில் நாம் முன்னேற முடியாதுன்னு எடுத்து சொல்லக்கூடிய மனசு தத்துவம் அவருக்கு அப்படி இருக்கு. அதனால எல்லா மாநிலமும் முன்னேற வேண்டும். அதிலும் ஏழை எளியவர்கள் பெண்கள் அவங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டியது சமயத்துல கிடைக்கணும். அதுதான் நம்ம அரசாங்கம் செய்யக்கூடிய மக்கள் சேவை அப்படின்னு எடுத்து சொல்லுவாரு. அதன்படி இன்னைக்கு புதுச்சேரியில 198 நபர்களுக்கு கிடைச்சதாக நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இன்னைக்கு காலையில முதலமைச்சரோட முழுமையாக ரிவ்யூ செஞ்சதுல எல்லா ஏழை எளியவருக்கான திட்டங்களும் நல்ல விதத்துல மக்களிடையே பரவி இருக்கு. அது இன்னும் பரப்பி அவங்களுக்கு அந்த சலுகைகளை கொடுப்போம் அப்படின்னு இன்னைக்கு முதலமைச்சர் அவர்கள் அந்த மீட்டிங்ல தெரியப்படுத்தினார். அதனால மக்களுக்கும் புதுச்சேரியில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கும் இது ஒரு அருமையான மாநிலம். எப்ப நான் இங்க சின்ன வயசுல இருந்து நிறைய வந்திருக்கேன். அரவிந்தரோ புதுச்சேரியில் இருக்கக்கூடிய கல்வி திறனோ மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸோ எப்பொழுதும் ஒரு தேசிய நோக்கத்தோடு இருக்கக்கூடிய தன்மையோ இதெல்லாம் புதுச்சேரிக்கு அழகு சேர்க்கக்கூடிய குணங்கள். எங்க எல்லாருக்குமே புதுச்சேரின்னா அதெல்லாம் தான் ஒரு நல்ல குணங்களை கண்ணில் படும்.
அந்த மாநிலத்தில் நின்று நான் இன்னைக்கு இந்த விஷயத்தை பற்றி பேசுறது எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. மக்களுக்கு சாங்ஷன் லெட்டர் கொடுக்க வேண்டிய காரியக்கிரமம் இருக்குன்றதுனால இதோட நிறுத்திக்கிறேன் என்னுடைய பேச்சை. இந்த வாய்ப்பு அளித்த உங்க எல்லாருக்கும் மிக்க நன்றி. மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிக்கிறோம். இந்த நிகழ்ச்சியின் முக்கிய கட்டமாக கடன் வழங்கப்படும். மாண்புமிகு மத்திய நிதி அமைச்சர் தன் திருக்கரங்களால் வழங்குவார். Now request Honorable Union Finance Minister to hand over the sanction letter to beneficiaries. பயனாளிகளை இப்பொழுது சந்திக்கலாம். திருஞானம் அவருக்கு யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கல்வி கடன் வழங்கப்படும். புதுவை மாநில அரசின் திட்டம் எஸ் சத்யலட்சுமி அவர்களுக்கு 2 லட்சம். சத்யலட்சுமி பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்கிலிருந்து 2 லட்சம் முத்ரா லோன் வழங்கப்படுகிறது.
வாழ்த்துக்கள் சத்யலட்சுமி. அடுத்ததாக விஜயன் ஓவிற்கு புதுவை பாரதியார் கிராம பேங்க்லிருந்து மப்சிஸ் லோன் 50,000 வழங்கப்படும். வாழ்த்துக்கள் விஜயனோ. அடுத்ததாக அனீஸ் பாத்திமாவிற்கு புதுவை பாரதியார் கிராம பேங்க் NULM செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் லோன் வழங்கப்படும். அடுத்ததாக பொன்லைட் MDவிற்கு இந்தியன் பேங்கிலிருந்து PMFME திட்டத்தின் கீழ் லோன் வழங்கப்படும். 5 கோடி லோன் வழங்கப்படுகிறது. அடுத்ததாக ரகுராம் ப்ரொப்ரைட்டர் திருமான் ஃபுட்ஸ் கனரா பேங்கிலிருந்து PMFME திட்டத்தின் கீழ் 25 லட்சம் லோன் வழங்கப்படுகிறது. இதற்கு அடுத்ததாக நேதாஜி இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்கிலிருந்து PMFME திட்டத்தின் கீழ் 27.6 லட்சம் லோன் வழங்கப்படுகிறது. இதற்கு அடுத்ததாக மீனா எண்ணிற்கு சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவிலிருந்து PM ஸ்வநிதி திட்டத்தின் கீழ் 10,000 லோன் வழங்கப்படுகிறது. அடுத்ததாக R விஜயலட்சுமி அவர்களுக்கு சிட்டி யூனியன் பேங்கிலிருந்து PM ஸ்வநிதி திட்டத்தின் கீழ் 10,000 லோன் வழங்கப்படுகிறது. மேலும் முன்னேற இந்தியன் பேங்க் சார்பாக வாழ்த்துக்கள். அடுத்தபடியாக ஏழுமலை அவர்களுக்கு பேங்க் ஆஃப் பரோடாவிலிருந்து PM ஸ்வநிதி திட்டத்தின் கீழ் 10,000 லோன் வழங்கப்படும். பாரதியார் விமென் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்பிற்கு ICICI பேங்கிலிருந்து SHG திட்டத்தின் கீழ் 11 லட்சம் ரூபாய் லோன் வழங்கப்படும். அடுத்ததாக இசை மகளிர் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்பிற்கு இந்தியன் பேங்கிலிருந்து SHG திட்டத்தின் கீழ் 17 லட்சம் ரூபாய் லோன் வழங்கப்படுகிறது. அடுத்ததாக சுடர் ஒளி மகளிர் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்பிற்கு இந்தியன் பேங்கிலிருந்து SHG திட்டத்தின் கீழ் கொலாட்ரல் இன்றி 20 லட்சம் ரூபாய் கடன் வழங்கப்படுகிறது. அடுத்ததாக ஜோசலின் தம்பி MD BWDAவிற்கு ஸ்டேட் பேங்க் வழியாக SHG திட்டத்தின் கீழ் 9.3 கோடி லோனாக வழங்கப்படுகிறது. இந்த மாபெரும் கடன் விரிவாக்க முகாமினை நமது புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தை சார்ந்த காரைக்கால் மாவட்டம், மாஹே பகுதி மற்றும் யானம் பகுதிகளில்
நேரலையாக ஒளிபரப்பப்படுகிறது. அந்த பகுதியில் இப்பொழுது பயனாளிகள் இந்த மாபெரும் கடன் Honorable Shri N. Rangasamy, our Honorable Chief Minister of Puduvai. Thank you, sir, for joining us and making this occasion special. I now request MD and CEO Indian Bank and Chairman SLBC Puducherry, Thiru Shantilal Jain avargal, to deliver the vote of thanks. Honorable Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Madam Nirmala Sitharaman ji, Honorable Lieutenant Governor, Honorable Chief Minister, Honorables, Our Honorable Chief Minister has now handed a beautiful memento to our Honorable Union Finance Minister as a way of saying thank you. Yes, sir, over to you. Honorable Minister of Agriculture, Honorable Minister of Transport, Honorable Minister of Civil Supplies and Consumer Affairs, Honorable Member of Parliament, Rajya Sabha, Lok Sabha, Secretary DFS, respected Chief Secretary Puducherry, Honorable Member of Legislative Assembly, respected District Collector, sir, Chairman and Managing Director, SIDBI, executives and senior officials of bank, officials of Government of Puducherry, media representative and our esteemed customers. Vanakkam. On behalf of SLBC Puducherry and Indian Bank, I express my heartfelt gratitude to each and every one of you for gracing us with your presence today. Post-COVID lockdown, Indian economy was on the path of revival, and with the opening of markets, there was a growing demand of credit. At this point, banks were entrusted with a mission of credit dispensation through credit outreach program to support the economic turnaround. Honorable FM Madam, it gives me immense pleasure that SLBC Puducherry has successfully conducted the 3 months long credit outreach during the first quarter of this financial year, covering the 4 districts of Puducherry, Karaikal, Mahai and Yanam. It is immense satisfaction that through this outreach program, bank have disbursed 1.4 lakh loan aggregating to 2,628 crore under various schemes. I would also like to share that SLBC Puducherry has achieved all the targets under flexi government schemes and reported 29% YOY growth under advances to weaker sanction. Under the Jan Suraksha schemes, banks under SLBC Puducherry has surpassed the PMJJBY, SBY targets. These were possible only because of the relentless efforts of each and every banker
of this area. I profusely thank Honorable FM Madam for coming up with the idea of credit outreach which has increased credit dispensation as well as awareness of the beneficiaries who have traveled from the villages. Bank have always been dedicated to the service of the common people, and with this count up outreach program, the reach and success of our widens. I would take this opportunity to highlight the SLBC's 100% digitization rate completed, madam. 2 digital banking units are operating here. I would also like to highlight that Indian Bank has always been the front runner in providing financial support through various schemes to reach and unreached, making significant contribution to the agriculture and MSME sector. Madam, it is great honor for all of us to have you amidst us in this program. I extend my heartfelt thanks to you and the participating in today's program despite your busy schedule. My earnest gratitude to Honorable Lieutenant Governor, Honorable Chief Minister, Honorable Speaker, Honorable Minister of Home, Honorable Minister of Public Works, Honorable Minister of Agriculture, Honorable Minister of Transport, Honorable Minister of Civil Supplies for their precious support extended by Government of Puducherry for the smooth conduct of this mega outreach. I would also like to thank Honorable Member of Parliament, Rajya Sabha, Honorable Member of Parliament, Lok Sabha, respected Secretary DFS Sir, respected Chief Secretary Sir, Honorable Member of Legislative Assembly, respected Joint Secretary DFS for gracing this occasion and motivating us. I also extend my sincere gratitude to respected District Collector Puducherry, respected Chairman Managing Director SIDBI, executives and officers of all banks for their continuous support. The success of the mega event has been made possible due to the relentless efforts by district administration, which includes the authorities from the PWD, police, traffic, fire and safety and health. My special thanks to them for supporting us and making all the necessary arrangements for this event. I deem it my duty to acknowledge the wholehearted support of our valued customers who have taken the pain of traveling from villages and have congregated here for this special occasion. I also thank the print and electronic media for covering this event organized by SLBC. I once again thank one and all for making the credit outreach program to a grand success. I conclude, let the spirit of Vasudeva Kutumbakam spread, enriching each one of us. Thank you. நன்றி ஐயா. இப்பொழுது தேசிய கீதம். जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे இத்துடன் நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுகிறது. இவ்வளோ சாதனைகள் செஞ்சிருக்கீங்க, ஒரு பலமா ஒரு கை தட்டலாம் நினைக்கிறேன். இன்னும் பலமா இவ்வளோ ஏராளமான சாதனைகள் நீங்க செஞ்சிருக்கீங்க. புதுவை வாழ்த்துக்கள்.